बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 22 फरवरी पाकिस्तान दे विच इतवार दी दुपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 85। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्घियां ते संघणियां खबरां वाले पासे। सब तो पहले तो अज का उर्दू वीलॉग जरूर वेखो जे नहीं वेख्या अज सवेर वाला जो दोपहर वाला जिहदे विच असी दो जहाज़ ते दो कहानियां सुनाइयां ने। असी आख्या भी टिच बटना की जोड़ी तो तुसीं सुनी सी, लेकिन जहाज़ां की जोड़ी पहली बारी सुनोगे। पूरी कौम करलाउण डई सी, वैन पाउण डई सी बाजी के जहाज़ के उत्ते भी एक गरीब मुल्क के आवाम के टैक्स पेयर का 1300 करोड़ रुपये का 1300 करोड़ रुपये का एक जहाज़ खरीद लिया। तो हुण नवीआं इतलावां आ रही ने कि 1300 तो एक पासे रह गया। भाई साहब जिहड़े ने मतलब हाफिज साहब आसिम मुनीर साहब उन्होंने 2000 करोड़ का जहाज़ जिहड़ा खरीदिया उस कंपनी का बाजी वाले जहाज़ तो बेहतर। तो हुण महंगा क्यों है इन्ना जहाज़ सानूं नहीं पता। लोग आंदे ने भी वो जहाज़ जिहड़ा उहदे च बड़ियां खूबियां ने तो ये तो जिहड़ा उन्होंने इस्तेमाल करता है उन्होंने ही पता है। वो आंदे ने कि जिहड़ा इस्तेमाल करता है वो आंदा है भी काम करता है, पता लगता है मतलब कि वो जहाज़ बेहतर उड़ता है, बेहतर स्पीड है, तेज़ है। बहरहाल वो 2000 अरब का वो जहाज़ जिहड़ा वो बारे क्लेम किया जा रहा है। स्पैकुलेशन है कि आर्मी चीफ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है साढ़े कोल कागज़ तो है नहीं कि असीं कहीए भी उन्होंने खरीदिया है तो उन्होंने कोल है। अगे चलने जी, ये एक पासे का मामला है। दूजे पासे ये पता लगा है कि मुल्क दे विच गुरबत च इजाफा होया तो जिहड़े नंबर आ रहे हैं सामने वो ये दस रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान दे विच सब तो ज़्यादा गुरबत च इजाफा पंजाब च होया है। मतलब पंजाबी जिहड़े ने, मैं ये नहीं आंदा भी दूजे थावां ते तुसीं आखोगे भी मुल्क के दूजे हिस्सियां दे बड़ा कोई दुध ते शहर दियां जिहड़ियां नहरां बह रही ने, मैं ये नहीं गल करदा। लेकिन जो भी माल खाण पीण नूं माल मुकदमा जो भी लोगों के कोल है सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 41.2% ਜਦਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 32.6% ਹੈ। ਮਗਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन इस वेले अंदरूने सिंध में जो कंपेयर करते हो तो उत्थे साउथ पंजाब दे विच किहड़ा लोकां नूं बेचारिਆਂ नूं खाण नूं पूरी रोटी लभण डई है। तो कहण दा मतलब ये है कि इस वक्त पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा गुरबत की शरह है पाकिस्तान दे विच। और दूजे पासे बाजी जिहड़ी है उन्होंने उत्थों ही जहाज़ माशाअल्लाह जिहड़ा सब तो ज़्यादा तेज़ तरीन जहाज़ जिहड़ा ज़ाहिर है हुण आर्मी चीफ साहब नंबर लै गए ने, नंबर 1 हो गए ने और उन्हों का जहाज़ जिहड़ा उस तो भी महंगा है तो तेज़ है। तो उसकी पूरी तफसील असी उर्दू विलॉग च रखी है। हुण जरा अगली खबर वाले पासे चलीए। लाहौर च काम करने वाले कैनेडा के निजी इदारे जिहड़ा लोकां नूं किन्ना क खाण पीण नूं लभदा है, मतलब उन्होंने जिसम नूं जिहड़ी जरूरत है खाण पीण की वो कि लोकां नूं पूरा लभदा है कि नहीं, इस गल दे उत्ते तहकीक करते हैं। तो उन्होंने जेरे एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी च एक सैमीनार होया जिहदे विच उन्होंने ये दस्सिया कि जिहड़ा उन्होंने कोल सर्वे उन्होंने किया उहदे च उन्होंने पता लगा है कि पंजाब च बच्चे पैदा करने वाली उम्र की 41% जिहड़ियां औरतां ने जिहड़ियां बच्चे पैदा करदियां ने खवातीन या उस उम्र दे विच ने, मसलन तुसीं ये कह लो कि 20 साल तो लैके को 45 साल के दरम्यान या 40 साल के दरम्यान जिहड़ियां खवातीन ने उन्हां दे विचों 41% दे विच खून की कमी है। 41% औरतां दे विच खून की कमी है। अगे चलो 25% नौजवान लड़कियां दे विच विटामिन ए की कमी है। 80% तो जायद खवातीन की जिसम दे विच विटामिन डी की कमी है। ये हुण तुसीं वेखो कि विटामिन ए तो विटामिन डी ये दोनों की एक की 25% तो एक की 80% तो दूजे पासे 41% ऐसियां खवातीन ने जिन्हों के जिसम दे विच पूरा खून भी नहीं है। उन्हें बच्चे पैदा करने ने, उन्होंने दुध पियाना है, मतलब नर्सिंग करनी उन्होंनी वो आप तुसी सोच लो भी वो मावां जिहड़ियां ने वो सेहतमंद बच्चे भी बेचारियां ने पैदा करने ने, आप भी सेहतमंद रहना है, खून की कमी है। वजह की है पूरी रोटी नहीं लभदी। जो उन्होंने पूरा मतलब सारे लवाजमात लभने चाहिए ने वो पूरे नहीं लभदे। तो दूजे पासे असीं आने भी साडे कोल ते इन्ना पैसा है भी तेज़ तरीन जहाज़ चाहिए ने सानूं। अगे चलो जी, सियालकोट दे विच एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के क्लासरूम का शैड डिग पिया मलबे थले आके, और ये उत्थे जेरे तमीर सी, मलबे थले आके 8वीं जमात की तालबा जां बहक हो गई।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਦੀਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਚਾਰੀ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਸਨ। ਕੁੱਛੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ 3 ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਨ ਬਾਹਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਅਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਤੇ CEO ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ, ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਏ ਖੜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਅਰਬ ਦੀ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ? 60 ਅਰਬ ਦੀ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 60 ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਆਇਆ ਜੀ ਨਾ ਸਵਾਦ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਡੱਕਣ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਡੱਕਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਮਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਰਾਡ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਸ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਸ਼ੱਗ ਹੀ ਬਾਲਦੇ, ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 60 ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 60 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 60 ਅਰਬ। ਤੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਆਵਾਮ ਭਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਾਏ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਐਸਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਨਾ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਕਿ 2028 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਬਦਹਾਲੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ 2018 ਤੋਂ 28 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜਲਾਨੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 2018 ਤੋਂ 2022 ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਸੀਮ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ 'ਚ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨਹੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਵੀ ਬਰਾਦਰਸ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੈयद ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਰੀਦਕੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਅਮਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਬਈ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ 70,000 ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, 25,000 ਲੱਭਣ ਡਿਆ, 70,000 ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਤ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੇਖੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮਕਈ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਲੂ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀਆਂ ਛੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਥੋੜਾ ਕਰੰਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 13 ਅਰਬ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਨੇ ਖਬਰ। ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬਗੈਰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਗੈਰਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਹਾਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਗੈਰਤ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਰਾਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਆਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲਾ MF ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਨਾ ਮੁਨੀਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁੰਨੇ ਮੁਨੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰਸਾਗੀਰ। ਇਹ ਰਸਾਗੀਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਮੈਂ, ਵਰਲ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਕ, ਤੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋਗਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਸਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 3 ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਲਾਈਏ? 3 ਦਿਨ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਨਸ ਹੈ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਚਲਾਤਾ, 3 ਦਿਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ 30 ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। 90% ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਚੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਲੂਟ ਤੇ ਸਲੂਟ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।